ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸਮਾਨੀ ਯਾਦ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਈ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੋਚ ਤਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੋਚ ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਨਾ ਗੈਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਉਂਝ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਕਿਚਰ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਮੁਹੱਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਾਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨੇ ਯਾਰ ਕਾਣੇ ਨਾ ਦੇ, ਰੰਬੇ ਵਜੇ ਆਲੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये जो वाकया सकीफा बनु सादा के अंदर जो वाकया हुआ, एक चीज तो तय, अच्छा मगर इससे पहले इसी से रिलेटेड भी है कि जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को सूरह बरात की कुछ आयात दे के रवाना करते हैं। बाद में वही आ जाती है कि ये आप या आप में से कोई, मतलब जाहिर है वो मकाम में नीयत है, वो जनाब अली अलैहिस्सलाम ही वो करेंगे। लेकिन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को अगर इस काम पे मामूर करते हैं जिसमें आयात इलाही की तबलीग का काम है, तो इट मीन्स के वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कुछ मजहबी अहमियत रखते हैं। अगर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक वो मजहबी अहमियत उनकी ना होती तो आयात जो बारात थी उनकी तबलीग की वो उनको बिल्कुल भी दावत ना देते या उनको हुक्म ना देते, क्योंकि ये प्योरली एक दीन इस्लाम का काम है जिसमें किसी भी ऐसे शख्स से काम नहीं लिया जा सकता जो उनके नजदीक कुफ्र के दर्जे में हो। उसका जवाब यह है, देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करते। अगर उन्होंने, और इतना अहम मसला है, कोई छोटी सी बात भी नहीं है कि कुफार को अब देखें, मुशरिकीन के नज़दीक मक्का बड़ा अहम मकाम था। मुशरिक भी उसको बहुत, उनके सब मजहबी सेरेमोनीज वो मक्के में होते थे, हज के लिए आते थे, उसको बहुत तकद्दुस की निगाह से देखते थे। अब जो है उनको कभी मक्का नहीं आने दिया जाएगा, ये ऐलान होगा। और फिर उनके पास जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुआहिदे हैं 3-4 महीने तक, हाँ, वो उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफा करेंगे। उसके बाद इनके इनसे ऐलान बरात है कि जहाँ भी मुशरिक होगा उसको कत्ल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोक्लेमेशन है, ऐलान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मक्के में। तो ये ऐसे अहम चीज़ को अल्लाह के हुक्म के बगैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते। तो अल्लाह जब दर हकीकत अल्लाह भेज रहा है अबू बकर को, ठीक है ना, और अल्लाह ताला को पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के साथ क्या होगा। तो हमारे नज़दीक ये यही है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर आमदन अबू बकर को भेजा है ताकि मुसलमानों को ये बताया जाए कि ये शख्स अहलियत नहीं रखता कि हत्ता कुफ़ार के लिए, कुफ़ार के अपने शहर में कुरान की कुछ आयात की तिलावत करे, ठीक है ना, इसकी अहलियत नहीं रखता, और इसलिए उसको अज़ल किया। और ये अज़ल जो है नहायत ही तौहीन है और नहायत ही एक बेएहतरामी है कि आप एक शख्स को इतना इंपॉर्टेंट मिशन दे देते हैं और फिर उसको अज़ल करते हैं। और अहम बात यह है कि ज़ाहिरी लिहाज से देखें तो अबू बकर इस काम के लिए नहायत मुनासिब है, क्योंकि मक्का मुशरिकीन का गढ़ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितने ना जंगे हुई उनका सेंटर मक्का रहा, उनका कैपिटल सिटी मक्का है। और इन जंगों में जिनका जिस शख्स ने ज्यादा मुशरिकीन का, बिलखुसूस अहले मक्का का खून बहाया है, वो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है।
ٹھیک ہے نا. امیر المومنین علی علیہ السلام اگر مشرکین کے درمیان جاتے ہیں، ان کے شہر میں جاتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ اب جو ہے آپ مکہ نہیں آ سکتے، اور اب جو ہے آپ کو جہاں آپ ملیں گے ہم آپ کو قتل کریں گے. اور یہ ایسے ہیں کہ عرب جو ہیں ان کے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ ان کو وہ بھولے تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے سرداروں کو انہوں نے قتل کیا، فلان جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا، فلان جنگ میں میرے چچے کو یا میرے ماموں یا میرے بڑے بھائی کو قتل کیا. تو مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں سے ایک یا دو کو امیر المومنین علیہ السلام نے قتل نہ کیا ہو. تو حالانکہ ابو بکر کا ان کے ساتھ کوئی کینہ نہیں ہے، ابو بکر نے جنگوں میں کفار کا کوئی خون نہیں بہایا. تو اس لحاظ سے ابو بکر ایک بہت سیف آپشن ہے کہ ابو بکر جائیں وہاں پر. اس شہر میں ایک ایسا برا شخص ہے، بزرگ شخص ہے، نہ کبھی کفار سے لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پڑھ کے سنائے گا یہ پڑھ کے سنا کے واپس آ جائے. اور علی علیہ السلام اس کے لیے ظاہری طور پر پولیٹیکل لحاظ سے مناسب آپشن نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بالکل ان کے خون کے پیاسے ہیں، اور پتہ بھی ہے سب کو، ان کا داماد بھی ہے اور ان کے چچا کا بھائی بھی، چچے کا لڑکا بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا بیٹا تو نہیں تھا. مسلمانوں میں اگر کوئی شخص ان کے بیٹے جیسا حکم رکھتا تھا نا، جو بچپن سے ان کے گود کا پلا بڑھا ہے، وہ علی علیہ السلام ہے. تو ہر لحاظ سے اگر وہ علی علیہ السلام کو یعنی موت کے دہانے پہ بیچتے ہیں، موت کے منہ میں بیچتے ہیں، جاز آف ڈیتھ میں بیچتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کو بڑے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر کو بھیجتے ہیں، انہوں نے جو ان کو بھیجا ہے اللہ کے حکم سے بھیجا. اور اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شخص، یہ فرد اللہ کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اعتماد نہیں ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھائی معمولی سے 4-5 آیتیں پڑھنے کے لیاقت نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزل فرمایا اللہ کے حکم سے. اور پھر ابو بکر کے اپنے سوال میں بھی دیکھیں نا کہ مختلف حدیث میں بہت زیادہ سنن نسائی وغیرہ میں کہ وہ جب آیا اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا میرے متعلق کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، آپ نے مجھے اسی لیے بولا واپس کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی اپنے متعلق اس کو ڈر تھا کہ بھئی میری اتنی بڑی بےعزتی ہوئی ہے. اور بعض روایت میں تو یہی ہے کہ وہ شخص بہت ہی یعنی اپنے لیے حد کے حرمت سمجھ کے واپس آیا تھا کہ میری حد کے حرمت ہوئی ہے. تو یہ وجہ یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، اس کی اصل وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ لائق نہیں ہے، تاکہ بعد میں اگر یہ خلافت سنبھال لیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک ایسا شخص جو کفار کے لیے بھئی کفار کے شہر میں 4-5 آیتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عمر کے لیے اس طرح کی کوئی مذہبی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو ظاہری اس میں نظر نہیں آتی، صرف حضرت ابو بکر کی نظر آتی. ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਰਸਾਲਤ ਮਆਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ. ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਏ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾਏ ਕਰਾਮ ਰਿਦਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਜਮਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ. ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਜਨਾਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਘੱਟ
ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਹਿਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਲਮਾ ਦਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮੇ ਖਾਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਟਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲੂ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲੂ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲੋ, ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਆਲਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਗਾਂਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਸ਼ਟਾਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਾਦਰ ਜੀ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਗੰਢ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖ ਜਾਓ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਟਾਂਡ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।